क्या उस बच्ची ने? सारा बोझ मेरे ते सिर दो। हालेलुया। किने कहा वा? यीशु मसीह ने कहा वा, कहना थके हुए हो, भार जेड़ दबे हुए हो, मेरे कोले आओ, आपदी बोझ लो, आपदी चिंता नु मेरे कोले दे दो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज थोड़ी थकावट को परमेश्वर चकण जा रहा है। आमीन। किन्ने लोगों को पता कि यीशु मसीह का जन्मदिन आ गया नेड़े, बड़ा दिन आ गया, बड़ा दिन। हालेलुया। आ दिनों के विच आशीष बरकत लैण दा समा हुंदा वा है। आमीन आमीन। आ दिनों के विच परमेश्वर तुहाडे ते दया करदा वा, प्रार्थना दे विच रहना हुंदा वा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा, आत्मा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर तुहाडे ते दया करनी चाहुंदा वा, जे तुसीं दया करने वास्ते तैयार हो। परमेश्वर तुहानू आपदे कन्ने खिच्चना चाहुंदा वा, तुसीं परमेश्वर कन्ने नूं आउणा चाहुंदे हो। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह कहंदा, बेटी मेरे बेटे, जे तू मेरे कन्ने नूं 2 कदम बढ़ावेगा तो मैं तेरे कन्ने नूं 4 कदम बढ़ाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर तुहाडे ते दया करनी चाहुंदा, दया। आमीन। सारे हत्थां नूं चक्कां ते बोलो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आज बहुत खुश हूं, मैं आज बहुत खुश हूं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज मैं तेरा नाम सुनना आया, आज मैं तेरा नाम सुनना आया, तेरा कलाम सुनना आया, तेरा कलाम सुनना आया। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तुसी आज मेरे ते दया करोगे, आज मैं सेम नहीं जाऊंगी, आज मैं सेम नहीं जाऊंगी, सेम नहीं जाऊंगी। परमेश्वर, हे सच्चे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਾਪ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਾਪ ਹੋਏ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ 39 ਕੋੜੇ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ 39 ਕੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਮਾਰੇ, तीसरे दिन मोतियां चों बाहर आ गए। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज तू मेरे सुभाव ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शैतान तेरी औकात खत्म, लूसीफर तेरी औकात खत्म, सानू समस्या नहीं पा सकता, प्रॉब्लम नहीं पा सकता। तेनू यीशु मसीह ने हराया होया, अज असीं भी तेनू हरा दित्ता। प्रभु यीशु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसीं साडी अरदास बेनती नूं सुण लिया, तुहाडा असीं एडवांस विच धन्नवाद करदे हां। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? किन्ने तैयारी कर रहा कि मैं 25 दिसंबर को नवे कपड़े पा के जाने ब्याह वास्ते तो बड़ा तैयार होकर जाने। हालेलुया हालेलुया। जिन्ने तैयार हो रहे हैं ना कि मैं जन्मदिन मनाना प्रभु यीशु मसीह दा, परमेश्वर उन्हां ते दया करदा। आमीन। स्वर्गदूत नाप रहे हैं तुहानू, आमीन, कि किहड़े स्टाइल दे नाल तुसीं तैयारी कर रहे हो। आमीन। परमेश्वर कहंदा जे तुसीं तैयारी कर रहे हो जिहड़े स्टाइल दे
आराधना चाहांगे। हालेलुया। हालेलुया। किन्नियां नूं पता है कि जिहड़ी प्रार्थना मैं बंधना नूं तोड़दी आ। हालेलुया। जिद्दां दी तुहाडी प्रार्थना च तुहाडी प्रार्थना स्ट्रांग होगी तो सचमुच तुहाडे अज बंधन टुटन जा रहे हैं। जिन्हां नूं विश्वास है उच्ची आवाज़ नाल आमीन बोल सकते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। जितनी उच्ची तुहाडी आमीन उच्ची उच्ची तुहाडी आशीष। हालेलुया। फिर तो बोलेंगे आमीन हालेलुया। प्रार्थना से पहले एक छोटी सी प्रार्थना चाहांगी। इस प्रार्थना के दौरान तुहाडे जो भी बंधना मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अज तोड़न जा रहा है। हालेलुया। अखां बंद कर दिओ। प्रार्थना दे विच आवांगे। किसी दी अख खुली नहीं होनी चाहिए। अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की हजूरी वाल लैके आंदे प्रार्थना नूं करांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। खुदा तेरा धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपने हम तक संभाले रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हो और प्रभु तेरा धन्यवाद हो आपने हमें सही सलामत अपने घर में लेकर आए। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सभी के लिए। प्रभु जी सचमुच आपका धन्यवाद हो आपने सभी को हम तक संभाले रखा। खुदा तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु जी आपने सभी को सही सलामत अपने घर में लेकर आए। खुदा इन सभी के लिए भी आपका धन्यवाद करते हो। प्रभु मैं विनती करते एक जन के लिए एक मनुष्य के लिए पिता आत्मा जी उनका विश्वास है अगर तेरे घर में जाएंगे तेरे दास से प्रार्थना करवाएंगे तो अपनी आशीष को अपनी खुशियों को आपके स्वर्ग से रिसीव करेंगे। प्रभु सचमुच आपने अपने बेटों को अपनी बेटियों के विश्वास को देख लिया। खुदा तेरा धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर जी इनका जैसा विश्वास आपने इनके विश्वास के अनुसार इनकी जिंदगी में बड़े बड़े मिराकल्स को कर दिए। खुदा तेरा धन्यवाद करते हो बच्चे जैसे भी है गति से बदी से इनका तू जानता प्रभु मैं विनती करते सभी के लिए प्रभु जो भी गटियों से है प्रभु मैं विश्वास करते कि तू आज उनकी गटियों को पूरा करने के लिए जा रहा है। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी मैं विनती करते हैं कि घर के लिए इनके परिवार के लिए प्रभु इनके बच्चों के लिए प्रभु मैं विनती करते इस घर के लिए प्रभु इस घर में लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा प्रभु मैं सचमुच तेरे नाम इस गंदी आत्मा को डांट देती हूँ क्योंकि खुदा तू शांति का राजकुमार है। प्रभु सचमुच आपने एक एक जन को शांति दी प्रभु इनके घरों में अपनी शांति को लेकर आए। प्रभु जी इनके मनों में अपनी शांति को लेकर आए। खुदा तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु इन गंदी आत्माओं को प्रभु जी गुस्से वाली गंदी आत्माओं को तेरे नाम में डांट देती हूँ। प्रभु सचमुच उनके घर से कर्जे की गंदी आत्मा जाते हुए देख रही हूँ। खुदा तेरा धन्यवाद करते हूँ प्रभु हर तरह की परेशानी को तू दूर कर रहा है। खुदा तेरा धन्यवाद करते हूँ सभी की चंगाइयों को स्वीक करते प्रभु सचमुच आप इनको अजील करने के लिए जा रहे। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं सचमुच इनके घर से नशे की गंदी आत्मा को तूने दूर किया। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तो मैं विनती करते हैं बहनों के लिए बची जिनकी कुखों को शैतान ने बंद किया प्रभु उन गंदी चालाकियों को तेरे नाम में पैरों के नीचे कुचल देते हैं। प्रभु जो भी बच्चों को चाहते प्रभु सचमुच में विश्वास करते हैं कि आपने उनको आज बच्चों के साथ बैठ के प्रभु उनके बंधनों को तूने आज तोड़ दिया। खुदा तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु जो भी वीजे की आशीष को चाहते हैं प्रभु मैं विनती करती हूँ उनके लिए प्रभु सचमुच आपका धन्यवाद हो आपने उन सभी को वीजों के साथ बैठ कर दे। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी आगे के रहते पूरे समय को तेरे हाथों में सौंप देते अपने हाथों में लेकर चला प्रभु मैं विनती करके आपकी आराधना के लिए प्रभु आराधना करने के योग्य नहीं बल्कि आपकी आराधना करने के योग्य बनना चाहते हैं तूने अपनी आराधना के योग्य समझा। खुदा तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु आराधना में हमारी मदद और सहायता करना। खुदा आपका धन्यवाद हो प्रभु आपसे जो कुछ मांगा है आपने हमें दे दिया। खुदा तेरा धन्यवाद करते हो आगे के आते समय को तेरे हाथ में सौंप देते अपने हाथ में लेकर चला आपसे जो कुछ मांगा है आपने हमें दे दिया। खुदा तेरा धन्यवाद हो सारी बेटी प्रार्थना का स्वयं यीशु मसीह के नाम में मांग रहे हैं। आमीन 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 हालेलुया आराधना करने के लिए जन तैयार है।
हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है जिथे दो ਜਾਂ तीन जन तेरे नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂया। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ कि मेरे बच्चे जो भी मेरे तो मंगना चाहते हैं मेरे बेटे मेरिया बेटियां जो भी कुछ मंगना चाहते हैं मैं उन्होंने उत्थे जाके ब्लैस करा हालेलुया। विश्वास करो कि सचमुच परमेश्वर तू आ पहुंचे असं तेरी आराधना में करना चाहते हैं तो सानू खुशियां का अभ्यास किया असं तेरा धन्यवाद करते हैं हालेलुया। तेरे नाम ते जिते खलो कम हो बड़े पूरे तेरे नाम ते जिते खलो कम हो बड़े पूरे न कोई दुख मुसीबत आवे न कोई दुख मुसीबत आवे Hallelujah.
पूरे मेरे। जो कोई सदा सिमरन करदा अपनी जिंदगी पावे। 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 कुछ नरक दे सर दे जावन। कुछ नरक दे सर दे जावन। उड़ते चलते चेहरे तेरे नाम पे जिते कलोमा हम होने पूरे मेरे। तेरे नाम पे जिते कलोमा हम होने पूरे मेरे। तेरे नाम पे जिते कलोमा हम होने पूरे मेरे। ना तो दुख मुसीबत आवे। ना तो दुख मुसीबत आवे ना शिकारे भी आवे। तेरे नाम पे जिते कलोमा हम होने पूरे मेरे। तेरे नाम पे जिते कलोमा हम होने पूरे मेरे। तेरे नाम पे जिते कलोमा हम होने पूरे मेरे। तेरे नाम पे जिते कलोमा हम होने पूरे मेरे। तेरे नाम पे जिते कलोमा हम होने पूरे मेरे। कम होने पूरे मेरे। हम होने पूरे मेरे। हम होने पूरे मेरे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा दस रहा है कि जिन्होंने अपने मुंह खोल के क्या कि प्रभु मैं तेरे नाम विच जिथे खड़ा हो जाना वा मेरे काम पूरे हो जाते हैं। सचमुच जिन्होंने मुंह खोल के क्या विश्वास करके आमीन बोल सकते हैं उन्होंने काम पूरे हो। हालेलुया। अखां बंद कर दे। प्रार्थना में चाहांगे अपने सच्चे हाथ को सिर पर रख लो। एक हाथ परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान वाल उठाते हुए प्रार्थना करेंगे। किसी का मुंह बंद नहीं होना चाहिए। मेरा परमेश्वर महिमा तारीफ में योग्य। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे जो पहली बार भी आएंगे और जो लगातार आ रहे हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे तुसी जो कुछ मंगना चाहते हो परमेश्वर ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ क्योंकि ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ परमेश्वर ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। उच्ची आवाज में ਤੁਹਾਡੀ आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंचनी चाहिए। कि तुम अपने मुंह को खोलोगे तो सचमुच परमेश्वर आशीष वाले दरवाजे ने ਤੁਹਾਡੇ लिए खोल दूंगा। हालेलुया। अगर मुंह को खोल लो परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। उच्ची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah. तारी 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 तारी। परमेश्वर का नाम ऊंची आवाज में तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर बोल बोल परमेश्वर के नाम में तारीफ करेंगे तो तेरा परमेश्वर महिमा तारीफ के नाम में तारीफ करेंगे। हालेलुया। तारी 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 तारी
आपको सदा प्यार चुका हुआ परमेश्वर का अमृत खाने की प्रार्थना इसलिए करेंगे हालेलुया 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 प्रार्थना करा धन्यवाद थैंक यू जीसस हालेलुया 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 तारीफ 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 सुने परमेश्वर का नाम तारीफ दे रहे ये परमेश्वर ने भी तारीफ सुना सारे परमेश्वर का नाम तारीफ दे रहे उसकी बात का दे रहे अपना सब पानी आ रही तो कहाँ का परमेश्वर का परमेश्वर के नाम में तारीफ करेंगे इस तरह को बात नहीं होना चाहिए उनकी बात का परमेश्वर का अमल जाएंगे तारीफ 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 गीता 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 हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया प्रार्थना तेरा धन्यवाद प्रार्थना तेरा धन्यवाद हो प्रार्थना तेरा धन्यवाद करके खुदा तेरा धन्यवाद करके पिता परमेश्वर को महिमा डालने के योग्य प्रभु तेरे नाम का महिमा चला देते खुदा इन सभी की जिंदगी से तू अपने महिमा को ले खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे बेटा ने मेरी बेटी ने प्रभु तेरे बच्चों ने मेरे नाम को तारीफ करने के सच विश्वास करते जिन्होंने भी तेरे नाम के अपने मुंह को खोले खुदा सचमुच तुम सभी को तारीफ को बैठों के अभ्यास करने के लिए जा रहे खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे बेटे ने मेरी बेटी ने प्रभु तेरे नाम के लिए अपने होठों की कुर्बानी को दिया खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे सच की होठों की कुर्बानी को कबूल करके खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का विश्वास करके प्रभु जिन्होंने तेरे नाम के लिए अपने हाथों को उठाया खुदा तेरे हाथों का अभ्यास करने के लिए जा रहे खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ और प्रभु जिन्होंने विश्वास के अनुसार अपने सिर पर हाथ रखा है खुदा सचमुच में विश्वास करके सिरों पर तेरा हाथ आ चुका है खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सचमुच आप इनके घरों का अभ्यास करने के लिए जा रहे खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ तब इनकी खुशियों का आपसे मांग रहे कि तुम्हें सचमुच इनका अभ्यास करके खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ बच्चे के चल को तुम्हें खुशियों के संग अभ्यास को खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ बच्चे चंदी दृष्टि के नीचे लाखों को तेरे नाम में पैरों के नीचे कुचल करके प्रभु इनके घरों से इनके दिलों से इनके मनों से चार ये खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ आत्मा को तेरे नाम में गाड़ करके पितरात्मा सचमुच इनका छुटकारा हो चुका खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु सचमुच में विश्वास करते हो कि तू इन सभी की जिंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाने के लिए सारे खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो तेरे नाम को नहीं समझते तेरे नाम को जानना चाहते खुदा जो विनती करते हैं अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को कीजिए ताकि जो तेरे नाम को जानने पहचाने लोगों तक पहुँचाने वाले बन सके प्रभु तेरी दया तेरी कृपा हो खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु बंदगी के रहते समय को तेरे हाथ में सौंप को अपने हाथ में लेकर चला तो मैं विनती करके अपने दास के लिए प्रति जो भी आज का वचन है प्रभु उस वचन के अनुसार अपनी लाइफ को बिताने वाले बन सके प्रभु वचन को समझने की दो ज्ञान से बढ़ते पितरात्मा जी तेरे बच्चों पर चलना चाहते प्रभु जी तेरे बच्चों को अपनी लाइफ में पहला स्थान देना चाहते खुदा सचमुच तेरा कलाम हमारा जीवन है प्रभु अपने जीवन में तेरे नाम को पहला स्थान देना चाहते प्रभु बच्चों के द्वारा आज वो अभ्यास करने के लिए जा रहे खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ तो जिस वचन के द्वारा आपने हमारे बंधनों को तोड़ दिया खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तो जी आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया खुदा तेरा धन्यवाद इनकी चंगाइयों को रिसीव करते इनकी खुशियों को रिसीव करते प्रभु तेरी दया एक एक जनों पर हो चुके खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं पितरात्मा तेरा धन्यवाद हो हालेलुया आमीन 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 हालेलुया साधना में बैठेंगे
हालेलुया। बाइबल किने अपने है बाइबल में बेटा मैं दिखावांगी परमेश्वर ने कि प्रभु मैं तेरे घर दे विच आया मेरे हाथ में बाइबल हालेलुया। जिन्हां कोल बाइबल आ ओ किया पासपोर्ट आ काहा पासपोर्ट आ स्वर्ग दा पासपोर्ट आ हालेलुया। कनाडा जाने लई पासपोर्ट बनाने ना 6-6 तरीके मैं पासपोर्ट बना लिया हुण फिर चलवाऊंगा तो मेरी मोर लग जाऊगी कनाडा दी ऑस्ट्रेलिया दी अमेरिका दी हालेलुया। किसी ने स्वर्ग जाने वाले सोचा कि प्रभु मैं भी स्वर्ग दे विच जाना चाहना हां ओदे लई की डॉक्यूमेंट जरूरी ने ओ तुसीं जानना चाहे कि प्रभु ओदे लई की डॉक्यूमेंट जरूरी ने हालेलुया। ओदे लई बाइबल जरूरी है प्रार्थना करनी जरूरी है तुहाडा विश्वास जरूरी है हालेलुया। ये नहीं है कि कोई काम नहीं बनया तो गुस्से गिले हो गए चलो मैं नहीं जाना हालेलुया। जिन्हें दे हाथ विच अज बाइबल आ सचमुच मेरा परमेश्वर उन्होंने स्वर्ग दे स्टैंप दा अभ्यास करन जा रहा है हालेलुया। जिन्हां खुश हो जाओ कि तुसीं अज स्वर्ग दे विच जा रहे हो हालेलुया। ते जिन्हां कोल बाइबल नहीं हैगी वो कित्थे जाणगे हालेलुया। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ कनेडा नहीं जाना मैं स्वर्ग दे विच जाना हालेलुया। ते जिन्हें आज विश्वास नाल तौबा करनगे सचमुच मेरा परमेश्वर उन्हां नूं खुशियां देण जा रहा है हालेलुया। पूरे 53 खोलांगे एक तौबा नूं करांगे बाइबल दे विचों हालेलुया। जिन्हें कोई बाइबल नहीं हैगी जिदा बोलिया जाओगे तुसी पीछे बोलना वा हालेलुया। अगर कान पर दे विश्वास ना बोलना वा हालेलुया। हालेलुया। हे परमेश्वर अपनी कृपा के अनुसार मेरे ऊपर दया कर अपनी रहमतां दी रेल पे अनुसार मेरे अपराध मिटा दे मेरी बदी तो मैनू चंगी तरह धो अते मेरे पाप तो मैनू शुद्ध कर क्यों जो मैं अपने अपराध जानता हूं अते मेरा पाप सदा मेरे सामने है मैं तेरा हां तेरा ही पाप कीता अते तेरी निगाह विच एक बुराई कीती तां जो तू अपने फैसले विच धर्मी ठहरे अते अपने पवित्र आत्मा नाल हे परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर अपनी रहमतां दी रेल पे अनुसार मेरे अपराध मिटा दे अते तेरी निगाह विच ये बुराई कीती तां जो तू अपने फैसले विच धर्मी ठहरे अते अपने पवित्र अते अपने न्याय विच तू साफ निकले देख मैं बदी विच जम्मिया अते पाप विच मेरी माता ने मैनू कुख विच लिया वेख तो अंदरली सच्चाई चाहुंदा है अते गुप्त मन विच मैनू बुद्धि सिखावेगा रूखे नाल मैनू पाक कर तां मैं शुद्ध हो जावांगा मैनू तो मैं बर्फ नालों चिट्टा हो जावांगा मैनू खुशी अते आनंद सुना तां जो वो हड्डियां जिन्हां नूं तूं तोड़ दिता बागोबाग होण मेरे पापां वल्लों मुंह फेर लै अते मेरियां सारियां बदियां नूं मिटा दे हे परमेश्वर मेरे लिए एक पाक मन उत्पन्न कर अते मेरे अंदर
नवे सिरे तो स्थिर आत्मा भी मैनू अपने हजूरों ना तक अते अपना पवित्र आत्मा मैथों ना ले अपनी मुक्ति की खुशी मैनू मोड़ दे अते अपने परमात्मा नाल मैनू संभाल तद मैं अपराधियां नूं तेरे राह सिखावांगा अते पापी तेरे वाल मुड़नगे हे परमेश्वर हे मेरे मुक्ति दे परमेश्वर मैनू खून दे दोस्त तो छुड़ा तां मेरी रसना तेरे धर्म दा जय जयकार करेगी हे प्रभु मेरे बुल्ला नूं खोल दे तां मेरा मुंह तेरी उस्तो सुनावेगा तू तां बलिदान नाल प्रसन्न नहीं हुंदा नहीं तां मैं ओ दिंदा होम बलि तो तू खुश नहीं हुंदा परमेश्वर का बलिदान टुटा हुआ आत्मा है हे परमेश्वर टुटे अते अजीज दिल नूं तू तुच्छ ना जानेगा अपनी कृपा नाल सियोन दा भला कर अते यरूशलेम दियां खमीलां नूं बना दे तद तू धर्म दियां बलिदानां विच प्रसन्न होवेगा अर्थात होम अते पूरी होम बलि विच तद तेरी जिंदगी ते बल चढ़ाउणगे आमीन हालेलुया नाम आपसे छोटा ताली बजावांगे हालेलुया जिन्हें ने सचमुच दिल तो बोलिया परमेश्वर ने उन्होंने तौबा को स्वीकार कर लिया वा उन्होंने पाप माफ हो चुके हैं हालेलुया पहली बार कौन है पहली बार वाले हाथ खड़े करेंगे जब पहली बार आए हालेलुया जो पहली बार आए लोग खड़े होंगे अपनी जगह पे खड़े होंगे हालेलुया जो खड़े हो गए और जो नीचे बैठे ने एक तौबा नु होर करेंगे जिदा मैं बोल रही हूं तुसी मेरे पीछे बोलना वा हालेलुया विश्वास से तौबा नु करनी है कि प्रभु जे मैं सचमुच तौबा करूंगा तो मैंने ब्याह करेगा हालेलुया अखर बंद कर दे मेरे पीछे बोलेंगे हालेलुया प्रभु यीशु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ प्रभु यीशु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु यीशु ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ प्रभु यीशु मैं पापी हाँ मैं गुनाहगार हाँ बीते समय विच बीते दिनां विच बीते महीनों विच बीते सालों विच मेरे को जो भी पाप होए जो भी गुनाह होए तुसीं जानदे हो प्रभु यीशु तुसीं गुनाहगारां नूं माफ करन वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु मेरे पापा नो मेरे गुनाहां नो तुसीं अज माफ कर दिता वा विश्वास कर दिया ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਫਨਾਏ ਗਏ और तीसरे दिन मुर्दे ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠੇ प्रभु यीशु ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ क्षमा कर ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣੀ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ हालेलुया
ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਰਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਰਾਜ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करो यीशु के नाम में। हालेलुया। इस ब्रदर का नाम मनजोत सिंह आ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कौन टिक्का ला रहे थे ना? शैतान। किसी ना किसी कुछ लोग कहते भी शैतान कितने देखते तो है नहीं कदे जो थोड़ी कोई रुकावट बनता टिक्का लाता उन्होंने शैतान बढ़ जाता ये बीजे में भी रुकावट लगी इसकी खुल गया वो भी। आमीन आमीन। बहुत चिर दा वेट करदा सीगा ये। लो जल्दी गवाही सिख। आमीन आमीन आमीन। चल कोई नहीं। सारे जय मसीह दी। जय मसीह दी। मेरी गवाही इस तरह है कि मेरी 10th की मार्क लिस्ट पे मेरी डेट ऑफ बर्थ पे नेम गलत हो गया सी ते ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਈਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕ ਲਿਸਟ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ओके आ गया ठीक। किदा हो रहता है कोई प्रॉब्लम कागज पत्र दी किसी दी रिसीव करो दा भी ठीक हो। आमीन। तारीफ करो के नाम में। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਜਸਮੀਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੰਢਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੰਢਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਗੰਢਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਢਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਗੰਢਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਸ਼ਾ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਬੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਾਪੀ ਦੀ ਸੌਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਾਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ मैंने सोच के गई थी कि मैं परमेश्वर के भवन में कोई बीज बीज मैं 5,000 का बीज सोच के गई थी। परमेश्वर ने एक घंटे के 5,000 तीसरी गवाही है कि 32वां लैना लैन तैयार नहीं थे तो मैं प्रेयर कर रही थी। मैं दूसरी बार जो चर्च च आई तो इन्होंने वीरवार को चर्च च आई तो संडे को 32वां लैना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। माता नाम मलकीत कौर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਨੈਟਿਕ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਪੜਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ। ਯੈਸ ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੋਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। 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 ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। 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 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਆਮੀਨ।
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। अनुग्रह परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता प्रभु तेरे बेटियां ने तेरे बेटियां ने प्रभु जी गवाही दी है इन्हां दे जीवन दे विच होर भी बड़ी गवाही आमीन। इन्हां दी गवाही सुनी आ अज पिता परमेश्वर उन्हां दे जीवन दे विच भी गवाही आमीन। इन्हें निराश ने परेशान ने प्रभु तेरी महिमा बढ़ाई होवे उन्हां दे भी गवाही बढ़े आमीन यीशु दे नाम आमीन जिन्हां ने आमीन कहा आमीन हालेलुया हालेलुया जिन्हां ने आमीन कहा आमीन। जनवरी दे विच परमेश्वर जनवरी दे विच कईयां नूं बेटे दी आस चाहीदी है। आमीन। जनवरी दी 15 तरीक नूं अज जिन्ने आए आ रिसीव करो आमीन गवाही दो आमीन यीशु मसीह दे नाम आमीन। किन्नियां नूं विश्वास है इस गल दा कि अज यीशु मसीह इत्थे आया है ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਘਰੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ तेरे दिलों नूं तेरे गुर्दियां नूं जांचण वाला यस आमीन। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵਾ। आमीन ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣਾ। आमीन ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਮਿਰੇਕਲ ਕਰੂਗਾ आमीन ਮਿਰੇਕਲ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ आमीन। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੀ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ आमीन ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ आमीन ਕੋਠੀ ਆਪਦੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੇਗਾ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗਾ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ आमीन ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਘਰ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ आमीन ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन ਜਿੰਨੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ आमीन ਆਮੀਨ आमीन। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਦਿਖਾਤਾ ਦਮ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨ ਲੱਗ ਜੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੀਏ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨਾ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੁਣੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕੰਮ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਮ ਦਿਖਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਆਮੀਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਰੈਕੋਰਡ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਜਮਾ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਰੈਕਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰੈਕਲ। ਯੈਸ ਆਮੀਨ। ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਰਿਸੀਵ ਆਮੀਨ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮਿਰੈਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ ਮਿਰੈਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮੈਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਦਇਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਭੇਟ ਨੂੰ ਰੀਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਫੜਾਂਗੇ ਇੱਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇਸ ਭੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਵੈਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਆਮੀਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਲਾਮ हालेलुया। ऐसा रूबा मसादे खुदा में हमेशा जिंदगी च बनियारमा। ऐसा रूबा मसादे खुदा में हमेशा जिंदगी च बनियारमा। ऐसा रूबा मसादे खुदा में हमेशा जिंदगी च बनियारमा। ऐसा रूबा मसादे खुदा में हमेशा जिंदगी च बनियारमा। हो जावे ईमान मेरा बगरा जगान दे, हो जावे ईमान मेरा बगरा जगान दे। सदा विच आसमान दे, सदा विच आसमान दे, सदा विच आसमान दे, सदा विच आसमान दे। हाथ खुदा मैनू बल दे, खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बनियारा। जिंदगी च बनियारमा। ऐसा
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੌਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੇ ਦਮ ਦਿਖਾਵੇਂਗਾ, ਦਮ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਫੈਵੀਕੋਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜਲ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਫਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਵਾ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਵਾ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਖੁੱਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਆਊਗਾ ਆਪਦੀ ਪਸੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਖੋਲਣੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਸੜੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤੀ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਿੱਪੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨਾ ਟੇਕੂਗੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਜਨ ਘੁਟਨਾ ਟੇਕੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਭੇਟ ਨੂੰ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, 100 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। बोलो वचन ही परमेश्वर वा। आज इस वचन के द्वारा मेरे मुंह ते स्मैल आउण वाली आ, तेरा रंग गोरा होण वाला, मेरी चमक बदन वाली आ इस वचन के द्वारा। आज मेरे ते दया होण वाली आ। वचन ही परमेश्वर आ। आमीन। 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 कहण च कंजूसी ना करिया करो तुसीं। आमीन कहण दे विच कंजूसी ना करिया करो। आमीन दे नाल ही बरकत मिलदी आ। आमीन। आमीन।
ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੀਤ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਕੈਲਵਰੀ ਕਲੂਬ ਤੇ ਚੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲ ਚੁਕਵਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਜ ਦੇ ਪਸਲੀ ਜਨੇਜਾ ਖਾਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਤੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਢਣ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ, ਤੇਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਤਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਡਿੱਗੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖੜਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੇਮ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਘੰਟਾ। ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਬਚਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਚਨ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਲੂਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਮਤੀ ਬੇਟਾ
ਇਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਬੈਠਾ ਤਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ। ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे मेरी प्रजा, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, जे तू दया करना किसी ते मैं तेरे ते दया करूंगा। आमीन। जे तू हलीमी रखना तो मैं सचमुच तेरे ते ही किरपा करूंगा। कहना अपने क्रोध नूं, हंकार नूं, लोभ नूं, ईर्खा नूं मार ला, मेरे पीछे आ जा। की कहना परमेश्वर? अपने लोभ नूं, हंकार नूं मार ला, अपने घमंड नूं मार ला, एक आम बच्चियां नूं बन जा, एक निमरताई वाला जीवन, एक निमरताई आपदे विच लिया। परमेश्वर कहना मेरे पीछे आ जा। कहना ना चिंता कर, ना टेंशन रख कि मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा काम नहीं चलता, मेरे बच्चे एडे हो गए, मेरे बच्चे आ कर गया, मेरा आ हो गया, मेरा वो हो गया। परमेश्वर कहना एक निमरताई दे विच होके मेरे पीछे आ जा, मैं तेरी चिंता नूं, तेरे बोझ नूं अज ही चक लूंगा। आमीन। हालेलुया। अज ही चक लूंगा। परमेश्वर दे विच किसी चीज की कमी नहीं हैगी। वो उवें ही खड़ा, उत्थे ही खड़ा वा। परमेश्वर दे विच किसी चीज की कमी नहीं हैगी। कमी अपने विच आ जाती है कई बारी। ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦਾ ਮਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੋਤੋਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਡੋਲੂ ਆਟੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ
ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਬੋਝ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸਟੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੋਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੱਡ ਦੋ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੈਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹਾ ਦਿਲ ਦਾ ਖੜਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਸਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਂਜਲ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੈਲ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੈਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮੈਲ ਆਵੇ? ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਭੜੋਲੇ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਕਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਪੰਛੀਆਂ ਕਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਆ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਕੜਕੜਾਹਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੜਕੜਾਹਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ, ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਜੜਨੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਣਿਆ ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਕੜਾ ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨੇਮ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ
ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੋਗੇ ਆਪਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਆਪਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖ ਸਿੱਧੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਉਸ ਜਬਰਾਇਲ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬਾਈਬਲ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਹ ਬਾਈਬਲ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸਾਂ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਦਮ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਆਪ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਬੈਠੀ, ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਬੈਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸੁਣ, ਨਾ ਜੀਭ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢ, ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਗਨ ਬਾਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰ ਲਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਪੈ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਕਾਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਆਹ ਲੋੜਾਂ, ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੋ, ਨਿਮਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਕਲਾਮ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, WhatsApp ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਕੜੀਆਂ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੋ,
ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਪੈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਹਿਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾ ਇਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਧਨ, ਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੱਢ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਆਲਸ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੋਨਾ, ਆਲਸ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਧਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਗ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਲੋੜਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਪੈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਮ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੂਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾ ਦੂੰ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੂਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾ ਦੂੰ। ਜਾਗ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਦਮ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਆਹ ਭੈਣ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ 2 ਵਜੇ, ਆਹ ਭਾਈ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਵੇਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਾਪੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਥਕੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਖਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਯਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਇਹ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਰਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਟੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕ ਆਮੀਨ ਕਿ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਂਜਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੌਜ, ਉਹਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਭੇਜੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਲੂਸੀਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਾਪ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੌਦ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਿਰਜਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਊਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਪੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੌਨ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਛਲੀ ਬਹੁਤ ਜਾਲ ਸੱਟ ਦੇਖ ਲਏ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੋਕਰੇ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੌਨ ਵੀ, ਪਤਰਸ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਖਸਾ ਦਿਓ, ਜਾਲ ਖਸਾ ਦਿਓ।
ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਧਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਧ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੈਸ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਤਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਵਾ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਫੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਸਜਾਊਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਹੋਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਮਿਲੂਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰੂਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਖੜਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆਲਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹੀ ਧੰਨਵਾਨੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਕਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੱਥ ਧਰਦਾ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ,
ਚਾਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮੋੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਕਈ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਕਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗਾ। ਜਕਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਮਾਰਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੂੰਗਾ। ਜਿੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਊਗੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਮੈਲ ਆ, ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਯੈਸ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮਿਰੇਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਫੂਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਲੀਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਸੋਚ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਪਦਾ ਬੂਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਝ, ਚਿੰਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਕੇ ਗਿਆ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ। ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਹਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ,
ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਦੇ ਸੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਲੱਤ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਰਾਫ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੀਪੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਰੈਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਵੇ। ਔਰ ਸੌਲੀਆਂ ਉਹ ਪਥਰੀਆਂ ਧੂਆਂ ਵਰ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਰੱਬਾ ਸੈਨਾ ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ, ਓ ਰੱਬਾ ਸੈਨਾ ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੰਡਲਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ अभिषेक आवे तेरा पिता परमेश्वर। अनुग्रह परमेश्वर तेरा अभिषेक आवे, तेरा जलाल आवे पिता परमेश्वर। तेरे जलाल दे विच ढके जाण है, अभिषेक दे विच ढके जाण, तेरे पवित्र लहू दे विच ढके जाण। ओ कर्जियां ते ओ टोयां ते ओ तेरा कर्जे ते लहू दे नाल मैं साफ कर दिंदा। ओ कर्जियां नूं ढूहा बना के ढा दिंदा मैं। ओ टोए ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਲਰਜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ स्टॉप कर देना जिन्हें चिंता दे विच ने, बोझ दे विच ने, केस दे विच ने, थाने दे, कोर्ट दे, कचहरी दे विच। अनुग्रह परमेश्वर तुसी जज्जां दे जज हो प्रभु। साफ कर देना मैं उस कोर्ट नूं, केस नूं साफ कर देना प्रभु। अज प्रभु सचमुच जिन्हां दे बिजनेस बंद ने प्रभु अज खुल जाण। और सौलियां पथरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਝੂਠਾ ਵੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। गुप्त चिंता उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। सुसाइड वाली चिंता उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। वो शराब पीण वाली जिहड़ी सुबह साध रहे उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। अनुग्रह परमेश्वर तू मरकज 16 ਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अनुग्रह परमेश्वर मैं तेरा दास होने के नाते तेरे अधिकार दे नाल प्रभु अज तेरी दया वाला तेरी कृपा वाला हाथ सब दे उत्ते उतरू। तेरी लाइट नूं चमकणों मैं रिसीव करदा प्रभु, ये सब दे उत्ते पै चुकी है। बड़ियां बड़ियां गवाहियां नाल खड़े होइए यीशु मसीह दे नाम दे विच। जिन्हां दा आमीन पढ़ा। आमीन। ऐन लैण जारी है। आमीन।